Okay, good morning, student. Today we are going to start our fourth unit. Our CO statement is visualize the sectional views and the surface area of the various solids. This is the CO statement for our fourth unit. We can divide the fourth unit into two half. One is sectional view and another one is surface area, that is development of surface. Okay. So today's class we start the session, that is section of solid. First half of our fourth unit, that is section of solids. Section of solids, section. Okay, so instead of the whole, that is the complete solid, here we are going to deal about the section, that is part of our solid. So part of the solid means we have to subdivide the total solid into two of our number of halves. Okay, so most of the case here we are going to deal about two halves. One, we cut down the complete solid by a cutting plane, and we have to project the remaining portion of the solid. Okay, let's here see the prism. So here we have a square prism. So we have a cutting plane. This is our cutting plane. Okay, so this cutting, with the help of this cutting plane, okay, we cut this solid, cut this prism. Okay, so based on the cutting position we obtain the cutting section. Here I cut this prism horizontally, that is parallel to base. Okay, so when I cut the solid parallel to the base means during this cutting session, okay, this is the cutting session. This cutting session will obtain as it is that of the base. What we have a base, if we have a base of square, we have a square in the section. If we have a rectangle, we have a rectangle. If you have a pentagon, hexagon, as it is the same shape is obtained in this section. Whereas if we cut this same solid, same prism by inclined position, then we never obtain the similar base surface. Okay, instead of similar base surface, we obtain a different surface that we are going to deal in the upcoming classes. Okay, similarly pyramid. So okay, if we cut a pyramid parallel to its base, we obtain the same size of the, that is same shape of the base, but size should be somewhat smaller. Since in pyramid the shape of the bases is continuously get reduced and finally it reaches the peak point. Okay, so it will be clearly observed by solving the problem. Today's class we are going to solve a simple problem, basics of section of solid. Okay, the question is a cube of side 35 mm rest on HP on one of its faces. This will be one face and this will be another face, that we already studied in the previous unit, that is projection of solids. These terms are called as face, or sometimes it is termed as face. Mostly it is used by the term base. Instead of base, here it is mentioned it as face, that's all. Okay, with a vertical face, these are the vertical surface, four vertical, since it is square we have a four vertical surface. This vertical surface, one of its vertical surface is inclined at 35 degree to VP. This inclination with VP is viewed only in the top view. Since it is rest on HP, one base is rest on HP, we have to draw the true shape square in the top view. Okay, so first I draw the top view square with the help of 35 degree. Okay, so 35, I make an angle of 35 degree, and in this 35 degree I kept one of its side of value 35 mm. Okay, I complete the square and project the all the 4 points. So front view la paathom appadina we can able to saw this 1, 2 and 3. We are not able to saw this point 4. Okay, so in the front view 1 dash and 5 dash, 2 dash and 6 dash, 3 dash and 4 dash are visible line, whereas 4 dash and 8 dash are hidden. That's all. Okay, so this is the simple position of the solid. It is not the final requirement of our problem. Okay, it's the section of solid. So first we draw the complete solid, then we have to cut down this complete solid to half. Okay, so here
This is the important term. A plane perpendicular to VP. So perpendicular to VP and inclined at 50 degree to perpendicular to HP and inclined 50 degree to VP. So inclination with VP, you have to remember that the cutting plane is inclined to VP means you have to cut down the top view. If it is cutting plane is inclined to HP means you have to cut down the front view. So here in this problem, cutting plane is inclined to VP, so we have to cut down the top view of the simple position. Okay, then the cutting plane cuts the solid at 6 mm away from the axis. So in the top view the axis will be in the center, so just by connecting the diagonal point we obtain the center, that is the axis. Okay, then the cutting plane will meet this axis 6 mm away, so we have to make the radius of 6 mm from the compass and draw a circle, small circle of radius 6 mm. Okay, 6 mm க்கு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 6 mm ரேடியஸ், நாட் 6 mm டயாமீட்டர். ஓகே, 6 mm ரேடியஸ்க்கு இந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஆக்சிஸை சென்டராக வச்சு 6 mmக்கு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணும். ஓகே, தென் இந்த கட்டிங் பிளைன் வந்து அந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சண்டாக கட் பண்ணணும். அது வந்து எங்கே கட் பண்ணலாம், இந்த இடத்துலையும் கட் பண்ணலாம், இந்த சர்க்கிளுக்கு இந்த இடத்துலையும் கட் பண்ணலாம், இங்கேயும் கட் பண்ணலாம். ஓகே, பட் இப்போது நமக்கு என்ன இது செஞ்சுருக்காங்க, இந்த டேர்ம் நல்லா பாருங்கள், 6 mm away from the axis and further away from the VP. VPயை விட்டு ஃபர்தராக தள்ளியும் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்தர் அவே அப்படிங்க போகும்போது இங்கே பக்கத்தில் வச்சோம், இந்த இடத்துல கட் பண்ணோன்னா விபிக்கு பக்கத்தில். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஃபர்தர் அவே ஃப்ரம் விபி, நியரர் டு விபி. ஸோ எப்பயுமே என்ன செய்யணும், ஃபார் அவே, இங்கேருந்து தள்ளி இந்த இடத்துல தான் கட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதை கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சண்டாக கட் பண்ணணும். இது டிராஃப்டர் யூஸ் பண்ணும்போது சிம்பிளாக போட்டுடலாம். என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வைங்க, இதில் இந்த கட்டிங் பிளான் ஆங்கிள் 50 டிகிரி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, 50 டிகிரி எடுத்துக்கோங்க. உன்னோட டிராஃப்டர் ஸ்கேலை இந்த லைனுக்கு நேராக பேரலாக ஃபிட் பண்ணிக்கும். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே மூவ் பண்ணிவிட்டு வாங்க. அந்த இதை அப்படியே ஃபிட் பண்ணிட்டு டைட் ஆயிரும், இந்த 50 டிகிரி மாறாது. இப்போ டிராஃப்டர் ஸ்கேல் அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே வாங்க, இந்த சர்க்கிளுக்கு டச் பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டச் பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்கு அப்படியே எடுத்து வரைஞ்சிருங்க. ஸோ இது வந்து 50 டிகிரியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு ஒரு பேரலல் ஆங்கிள்ஸ் போட்டிங்கன்னா, இந்த லைன் ஒரு ஆங்கிள் எடுத்து இதுக்கு பேரலாக இன்னொரு இடத்து போட்டிங்கன்னா இந்த ஆங்கிளும் 50யாக தான் இருக்கும். மேக்ஸில் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க, சரியா? ஸோ அதனால் இங்கே 50 டிகிரி எடுக்கிறது இங்கே தனியாக எடுத்து போடுறோம் டிராஃப்டரில், அவ்வளோதான். இங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை அழிச்சிக்கலாம். ஓகே, சரி. தென் இங்கே கட்டிங் லைன், இப்போ கட்டிங் லைனையும் நார்மல் லைனையும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுன்னா, டேஞ்சன் லைன் போடுறீங்களா, இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் நார்மல் டாட்டன் லைன்ஸ் போடுறோம். ஆஸ் லைக் இங்கே ஹிடன் லைன் போட்டிருக்கீங்களா, அதே ஹிடன் லைன் மாதிரி இங்கே போட்டுரும். அப்போ இந்த ஹிடன் லைனுக்கும் இந்த கட்டிங் பிளைனுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த கட்டிங் பிளைன் இந்த உள்ள ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே மட்டும் டாட்டன் லைன், அதை விட்டு வெளியில் வரப்போகும்போது இந்த ரெண்டு எண்ட்லையும் என்ன செய்யணும்னா டார்க் லைன் போடணும். ஸோ அப்போ கட்டிங் பிளைன் வந்து நீங்கள் எந்த பென்சிலில் யூஸ் பண்ணணும், 2H பென்சில். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு எண்டில் போட்டிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, இது வந்து எதில் போடணும், H பென்சிலில் போடணும், சரியா? ஓகே, இப்போது இந்த போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பேலன்ஸ் உள்ளதான் உங்களோட சாலிட். ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன், இதை மட்டும் H பென்சிலில் டார்க் பண்ணுறேன், இந்த போர்ஷன் மட்டும். ஸோ அப்போ இதை நான் போடலை, ஏன்னா இந்த போர்ஷனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு பிளைனை, ஓகே, ஒரு பிளைனை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை, ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பென் தான் உங்களோட ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் இதை கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு லைனை இதை நான் இந்த இடத்துல கட் பண்ண போகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ கட்டிங் பிளைன் வந்து ஒரு லைனை கட் பண்ணுதுன்னா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ எத்தனை லைனை கட் பண்ணுதோ அத்தனை பாயிண்ட் கிடைக்கும். இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா செக்ஷன் ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், 1, 2 அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்குது. அந்த லைனை கட் பண்ண போகும்போது A அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே, இங்கே 3, இங்கே 4, 3 அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்குது. அதை கட் பண்ண போகும்போது ஒரு பாயிண்ட், அதுக்கு Bன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி இப்போ இது வந்து மேலே உள்ள ஸ்கொயர், அதே மாதிரி கீழே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கா, அப்போ கீழே உள்ள ஸ்கொயருக்கு பாயிண்ட் என்னது, 7, 8. இப்போ அந்த 7, 8 கட் பண்ண போகும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். அதான் Bக்கு ப்ராக்கெட்டில் C கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், 6, 5 அப்படிங்கிறது 1, 2க்கு அப்படியே கீழே இருக்குது. இந்த லைனை கட் பண்ண போகும்போது ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். அதான் ஏக்கு ப்ராக்கெட்டில் D கொடுத்துருக்கேன். அப்போ டோட்டலாக எத்தனை லைன் இருக்குன்னா, இதில் 2 லைன், இதில் 2 லைன். ஸோ அப்போ 2 + 2 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். அதனால் இங்கே 2 பாயிண்ட், இங்கே 2 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன். கட்டிங் பிளைன் உன்னோட சாலிடில் எங்கே கட் பண்ணுதோ அந்த இடத்துல நம்ம நேம் கொடுக்கணும்.
ஓகே சரி. இப்போ இந்த நேம் கொடுத்தது இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த ஏடி இருக்குல்ல, இந்த பாயிண்ட் அப்படியே வர்டிக்கலாக மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். பிசி இதையும் அப்படியே மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். இந்த 2 பாயிண்ட் தான், இந்த இதுதான் நம்மளோட கட்டிங் செக்ஷன். ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல வந்து என்ன பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா, இது ஏ, இது பி, இது சி, இது டி. சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏபிசிடி இருக்குல்ல, இதை ஹச் பென்சிலில் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க. ஹச் பென்சிலில் போட்டு 2H பென்சிலில் இது ஹேட்சிங் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி இன்க்ளைன் லைன் போடுறதுக்கு பேர் வந்து ஹேட்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஹேட்சிங் நீங்கள் கட்டாயம் கொடுத்தாகணும். ஓகே சரி. தென் இப்போ பேலன்ஸ், இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூவில் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சாலிட்ஸ் என்னலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ பேலன்ஸ் என்னன்னா, இப்போ இந்த 3-7 நம்ம விட்டுட்டோம். 3-7 கட் பண்ணியாச்சு, 2-6ஐயும் கட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்போ 3-7 டார்க் போட வேண்டாம், 2-6ஐயும் டார்க் பண்ண வேண்டாம். ஸோ பிசி ஏடி போட்டாச்சு. ஸோ பேலன்ஸ் உள்ளது இந்த 4-8 இருக்குது, 1-5 இருக்குது. அதனால் இதில் பேலன்ஸ் இந்த போர்ஷனை மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, டார்க்காக போடுங்க, ஹச் பென்சிலில் போடணும். சரியா? ஸோ இதுதான் உன்னோட சாலிட். இங்கே பேலன்ஸ் உள்ள லைனை கட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து ரெக்யர்ட் டாப் வியூ, இது செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூ. இப்போ நமக்கு அடுத்து என்ன வேணும் அப்படின்னா, ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டர் தான் பார்த்துருக்கோம். இப்போ அப்படியே நேராக இங்கேருந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்க போகும்போது இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது. இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து நம்ம இங்கே சின்ன போர்ஷனாக தெரியுது. ஆனால் ஆக்சுவல் சாலிடோட சைஸ் இந்த சைடு எவ்வளவு 35 mm. ஆனால் இந்த இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 35 mm இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து நம்ம ரெடியூஸ்டு இந்த இன்க்ளைன் போர்ஷனில் பார்க்குறதுனால இது ரெடியூஸ்டு லென்த்து தான் நமக்கு தெரியும். அப்போ ஆக்சுவல் லென்த்து தெரியும்னா என்ன செய்யணும்னா, கட்டிங் பிளேன் இந்த 50 டிகிரி இருக்குல்ல, இதுக்கு பேரலாக, கட்டிங் பிளேனுக்கு பேரலாக இந்த சாலிடை விட்டு தள்ளி ஒரு பேரலாக ஒரு லைன் போடுங்க. இது வந்து செகண்டரி ரெஃபரன்ஸ் லைன் X1 Y1. எதுக்கு பேரலாக போடணும், கட்டிங் பிளேனுக்கு பேரலாக. இந்த சைடுக்கு பேரலாக போட்டக்கூடாது, எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய தப்பு இதுதான். இந்த சைடுக்கு பேரலாக போடக்கூடாது, கட்டிங் பிளேனுக்கு பேரலாக இந்த லைன் போடணும். இது செகண்டரி ரெஃபரன்ஸ் லைன். இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா, இப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இந்த பாயிண்ட் ஏடி இருக்குல்ல, ஏடியிலேருந்து ஒரு லைன், பிசியிலேருந்து ஒரு லைன். சரியா? எதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர், இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக ஏடி பிசி இந்த 2 பாயிண்ட்லேருந்து பெர்பெண்டிகுலர் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுறேன். இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த செக்ஷன் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இந்த 4 பாயிண்ட், இதை தான் இங்கே நம்ம போடணும். ஸோ அப்போ இதில் பாருங்கள், சி அண்ட் டி ஆல்ரெடி ரெஃபரன்ஸ் லைனில் இருக்குது. ஸோ அப்போது இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்து சி, இந்த பாயிண்ட் வந்து டி, சியும் டியும் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டில் அப்படியே போட்டாச்சு. ஓகே. ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது, ஏபி. ஸோ இவ்வளோ ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும், கியூப் தானே. கியூப் வந்து சைடு, இங்கே சைடு 35னா இந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும், அதே 35 தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஹைட்டு 35 அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த சியிலேருந்து பி 35 mm இந்த இதை இங்கே சியிலேருந்து பி 35 எடுத்து மார்க் பண்ணிங்க, இது பி. அதே மாதிரி டியிலேருந்து 35 தான் இருக்கும், அதை மார்க் பண்ணுங்கள், இது ஏ. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். ஓகே. கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஹேட்சிங் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன். ட்ரூ ஷேப் அப்படிங்கிறது ட்ரூ ஷேப்பில் தான் பெருசாக இருக்கும். ட்ரூ ஷேப் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உன்னோட இந்த செக்ஷன் அந்த போட்டுக்கோங்களா, செக்ஷனை விட ட்ரூ ஷேப் கட்டாயம் பெருசாக இருக்கும். ஓகே, பாய்.